Many schools do not have benches. It is so sad, sir, that they do not even have a light. So Falaknuma campus was there, sir. In my constituency, it is there. Sir, you know, there were no fans. There were no lights. From my personal trust, I got some light, bulbs and all, and fans, everything. We got it done. Fine, sir. Sir, but there are many other things, sir. There is no water for girls, toilets, sir. These are the issues, sir. Major issues, sir. Sir, which needs to be attended. Why are we still lagging behind? Why as a father and I also have 2 children, as a father, why one father doesn't want his child, his son or his daughter to study in the government school? The reason is that the government schools lack the basic infrastructure and the basic facility and no proper teaching staff. That is why they do not want. Sir, if we take care of this, sir, महंगाई कितनी बढ़ रही है? सर, एक स्कूल की फीस 1000 रुपये, 2000 रुपये महाना होती है प्राइवेट स्कूल में. अगर वही 2000 बचते हैं तो एक गरीब के 24,000 बच जाएंगे साहब महीने में. गवर्नमेंट स्कूल्स को इंप्रूव क्यों नहीं करते हैं, सर? सर, रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ. जनरल स्कूल 10,006 पोस्ट, रेजिडेंशियल स्कूल 10,225 पोस्ट वे फिल्ड. सो आई वेलकम दिस, सर. मैं मुबारकबाद देता हूं हुकूमत को. प्रमोशंस भी आपने किया है, बहुत अच्छा किया है. फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. यस सर, दैट इज राइट सर. बिल्कुल सही है सर. उसके लिए भी हम इस्तकबाल करते हैं कि वी बी डिमांडिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी वाज कट, सर. सर, एट द सेम टाइम सर, मिड डे मील्स है, प्रोविजन ऑफ क्वालिटी यूनिफॉर्म्स जो दिए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, अच्छा काम करे हैं, अच्छा हुआ है. बट सर, अगेन इफ वी हैव टू सी ₹50 to ₹75 पर पेयर, तो ये 75 रुपीज में कहां से बनेगा सर? किधर से बनेगा बताइए? कौन बनाएगा? इसको भी बढ़ाने की जरूरत है सर. सर, and at the same time, sir, the school facility maintenance grant of 136.10 crores towards the maintenance and improvement of schools for sanitation facility दिया गया. अच्छा है सर, हम इसका इस्तेकबाल करते हैं, लेकिन कितने स्कूल्स में दिया गया? सैनिटेशन वर्कर्स नहीं है सर. देयर आर नो सैनिटेशन वर्कर्स सर, स्कूल्स में नहीं है. तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा, मुतालबा करूंगा, अगर आप इतने पैसे रिलीज किए हैं तो कितने स्कूल्स में दिए? हाउ मेनी स्कूल्स हैव यू कवर्ड? हाउ मेनी स्कूल्स हैव यू मेड द टॉयलेट्स? हाउ मेनी स्कूल्स यू हैव प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रिसिटी बल्ब? How many schools have you provided with the fans? How many schools have you provided with repairing of the toilets? This needs to be known to the people, sir. Sir, and then if we have to go, but at the same time, sir, जब मैं schools की बात करता हूं, sir, I would like to say about this Gurukulas, sir. SC Gurukulas and BC Gurukula, ST Gurukulas, minority Gurukulas, Ashram School, General Gurukulams, and KG BVP schools, model school, urban residential school, special school for blind, deaf, dumb, juvenile and sports. Sir, before going into special schools, sir, when we talk about the other residential schools, sir, it is not that I'm going to stand here and only criticize and, just pick up points. Sir, in the note given by Madam, I was expecting and I was hoping that she would give the details of all the students who were successful in securing or clearing the IIT, the IIMs, the NEET, the MSET, and all other competitive exams. And I would say, Alhamdulillah, sir, the residential schools have given a wonderful result, sir. Wonderful results, I would say. In my constituency, in Barkas Residential School, sir, 3 children cracked the NEET and they secure an MBBS seat in the government medical college. So this also needs to be appreciated. So using this forum from this house, I congratulate all the teachers and all the officers responsible for the success of these students, sir. I congratulate them. It's the wonderful work that they have done. From the residential schools, those children
are clearing the competitive exams and they're going, sir. ये बहुत बड़ी कामयाबी है. Sir, at the same time, when I congratulate, sir, I think it is my moral responsibility to also thank the ex-Chief Minister, Mr. KCR Sahab, for constructing the Anisul Guruba, sir. Wonderful building has come up there, sir. I thank him very much. And in that Anisul Guruba, now Telangana Minority Residential School is running, sir. Children are staying there. Children are getting educated there. But at the same time, sir, that center is for the orphan children and the children of the poorest of the poor, like daily laborers. They, you know, when they go for a job in the morning, they come and they drop their child there at Anisul Gurba and they do their job और काम से वापसी के वक्त बच्चे को फिर घर लेके जाते थे. आज अनीसुल गुरबा में वो काम नहीं हो रहा है. सर, अनीसुल गुरबा के लिए यतीमों के लिए बनाया गया, गुरबा के लिए बनाया गया. आज जिस पर्पस के लिए बनाया गया वो पर्पस नहीं हो रहा है उसमें. Why is it, sir? सर, and उसके बाद में अनीसुल गुरबा की एक मैनेजिंग कमेटी बनाई गई थी. सर, I was also the member of that. I don't know when that committee was abolished or finished or ended. I don't know who's seeing it. I mean, we are not invited for any meetings. Our suggestions are not being taken, sir. Sir, when I talk about Timmeries, sir, through you, I would request the Honorable Minister, when she's going to give a reply, kindly tell me, madam, the entire amount for running these Gurukulas, residential school, is being given by the government treasury. And then at the end of a year, there is an auditing which is being done by CAG for all. And CAG submits a report. Sir, Speaker साहब, आपको सुन के हैरत होगी सर. तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल कॉलेजेस का 10 साल से न ऑडिटिंग हुआ है, न CAG को उसके अकाउंट्स दिए गए. Is it fair, sir? Sir, who's giving the money? The government is giving. It is going for the government treasury. And I have been continuously demanding that there should be an audit. So, 1 साल की auditing now they are doing, sir. In the last assembly I had raised, and they said, yes, we'll do 1 year's auditing. Madam, why 1 year auditing? Why not the auditing for the last 10 years? There has been misappropriation in that. उसमें बहुत सारे लोगों ने फर्नीचर के नाम पे पैसा खाया है, टीचर्स रिक्रूटमेंट के नाम पे पैसा खाया है. मैं कह रहा हूं खड़े रहकर यहां पे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे पास सारी एविडेंसेस है. क्यों उसकी इंक्वायरी नहीं होती सर? क्यों उसको CAG में नहीं लाता? And I, Honorable Speaker, sir, again I would say, my learned friend, my dear friend, my colleague Sridhar Babu was there with me in the Public Accounts Committee. We passed the resolution and we moved it to the government, asking them to do the auditing of Telangana minority residential schools. Sir, अब तक नहीं हुआ सर. वो नहीं करे सर. क्यों नहीं करते हैं सर? So this is what, sir. And yes, sir, these residential schools are good. I would say it needs to be strengthened and we need to support them more so that we get good results from these schools, sir. Sir, at the same time, going further ahead, sir, special school, blind, deaf, dumb, juvenile and sports, sir. The number of institutes are 9 and the intake capacity is 830, sir. Sir, through you, I would say, sir, जैसा बहादुरपुरा है, चंद्रायन गुट्टा है, मलकपेट में एक डेफ एंड डम का और ब्लाइंड का स्कूल है. Sir, we want more schools, sir. So the reason why I say that we require more schools is that in Muslim community करीबी रिश्तेदारों में शादी होती है और उसकी शादी होती है और बच्चे कई ऐसे रहते हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन रहते हैं. Sir, I have been requesting for having a very good center on the same lines of NIMHAMS, which is there in Bangalore. We have one more center here in Secunderabad. Why can't we have a beautiful, lovely campus and a center in Old City where these special school children are being provided with all the facilities and we take care of them? It is required, sir.
Sir, and when we talk about sports, sir, sports के कहाँ है sir हमारे पास बताइए sir, sports schools कहाँ पर है? And through you, I would like to request, tall claims were made by the BRS government then, KG to PG campuses. एक भी KG PG नहीं आया sir. बार बार बोलता रहा मैं, नहीं हुआ. मगर मैं जिद्दी आदमी हूं सर, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं. बार बार जाकर बोला, आर्किटेक्ट को लाया, प्लान्स बनाया, केसीआर साहब के सामने रखा. सर लुक एट दिस प्लान्स, ब्यूटीफुल प्लान. उस वक्त हमारे कड़ियम श्री हरि साहब, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कड़ियम श्री हरि साहब को लेकर गया, फलकनुमा कैंपस बताया, चंचलगुड़ा, ये देखिए केजी टू पीजी आप बोले इसको करेंगे, ये ड्राइंग्स है, मैं बनाया, आर्किटेक्ट से बनवाया, ऐसे वैसे. सर नथिंग, कुछ नहीं हुआ. मगर मैं जिद्दी आदमी, मैंने कहा ठीक है, गवर्नमेंट से नहीं बनता है कोई बात नहीं, मैं अपने से बना लूंगा. एंड आई मेड वन केजी टू पीजी कैंपस सर. सर फलकनुमा में सर, उसके बाद में sir, there is a very big campus. Land grabbers were wanting to encroach on that land and grab that land. We protected that land. So in the last session also I said, so there is one Telugu medium school in that campus, there is one English medium school, there is one primary Urdu medium, then senior school for Urdu medium once again, and it never had a junior college. Now it has a junior college, it has a degree college, it has an intermediate vocational college over there, and it also has a center for special children over there. I also got a minority residential hostel there, minority residential school there, minority residential junior college also there, sir. But sir, what is happening, sir? Funds are not being getting released. The campus is in a very bad state, sir. So several representations have been given. I request Honorable Education Minister or any minister to kindly come with me. Let us visit there and see. Sir, you would be surprised, sir. In junior college this year, sir, in this year, we had an enrollment of 5,000 students there, sir. Degree college, sir, degree college was sanctioned and degree faculty was not given. For 3 years, sir, for the degree faculty, I paid the salaries, sir, by appointing them and having a degree college there. And this year we got, sir, in degree college, in that particular campus, 2,000 girls have enrolled for a degree courses there. They're sitting down and studying, sir. Sir, they don't have a furniture there. Sir, and in that entire campus, this house would be surprised that we are housing almost some 15,000 students there in that one campus of Falaknuma. So sir, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि we have to concentrate on education, sir. This is very important. Sir, हम यहाँ पे चंचलगुड़ा के लिए बोले, sir, when I see this, sir, the list of number of institutes, sir, there is one grave injustice which has been done by the BRS government. Is that, sir? If you see the number of minority, 205, sir. Sir, degree college, दूसरे गुरु कलास में आप देखेंगे तो they have so many degree colleges, but minority में there is only one, वो भी start नहीं हुआ वो भी. Sir, I request, sir, जब treat Muslims on the same lines as what SC, ST, BCs are being treated. Why do you have to look Muslims towards a stepmotherly treatment? जब आप दूसरों के लिए जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस लाए हैं, तो माइनॉरिटी में भी डिग्री कॉलेज लाइए ना, सर. Sir, now that in Chanchalguda also degree college, sir, 60 lakhs have been required to complete the building. We have been demanding. That has not been released by the BRS government then, and still our request is going on with the Congress government. The same thing is happening, sir. I had told about the junior college, sir. Bahadurpura, we wanted junior college. Sir, you would be surprised, sir, that is an assembly constituency which doesn't have a junior college, sir, we've been representing. So, वहां पर बहादुरपुरे में हम बताया ITI का लैंड है, वहां पर आप एक जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज लाइए. हुसैनी आलम डिग्री कॉलेज है, गोलकुंडा में एक हम जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज का कैंपस लाए हैं. हम उसके बाद में, सर, we made a comprehensive plan for Nampally division wherever schools. Sir, in Bazarghat, sir, vocational school is there, and a school is there.
and also junior colleges there, Bazarghat, sir. Sir, what that building is in a dilapidated condition, sir. Any day it might fall. So many students are studying there. Faslan, sir, we have so many schools, sir. Bazarghat, Jhirra, sir. We have been requesting, but nobody is there to take any action in that, sir. Sir, I would say that, sir, MIM party is the party which represents the people of Old City, Muslims in particular, but we represent the people of Old City, means Hindus, Muslims, Sikh, Isais, and everybody, sir. Sir, my late father used to always say that, हम ऐवानों में जाएंगे, मसाइल के लिए जिद्दोजहद करेंगे, लड़ेंगे, हुक्मरानों को मनाएंगे, हुकूमतों को मजबूर करेंगे मसाइल पर मुतवज्जो होकर मसाइल को हल करने के लिए, लेकिन हम हुकूमतों के काम के करने का इंतजार नहीं करेंगे, हमसे जो होता है हम भी करेंगे. इसलिए सर, वी आर वेटिंग फॉर द जस्टिस टू बी गिवन टू द ओल्ड सिटी स्कूल, सर, by the government, but at the same time we are constructing our own schools and we are providing free education from our own pockets, sir. 50,000 children, sir. And then we distribute guides, we distribute bags, sir. We distribute question papers to all Urdu medium schools, sir, in the entire state of Telangana, sir. Everywhere, sir. Telangana में पूरे जाते हैं, हमारे सारे MLAs जाते हैं, sir. Adilabad, Nizamabad, Bodhan, pure bags, guides, model papers, everything we distribute, sir, in Urdu medium schools, sir. Sir, when I talk about Urdu medium schools, sir, every year, sir, every year, or I would say every government has not been sincere towards the Urdu medium schools, sir. So the reason is that, sir, the reason is that कि जब कभी भी रिक्रूटमेंट ड्राइव आता है, अब जैसे आया है सर कि उर्दू मीडियम के पूरे स्कूल्स के लिए टीचर्स का रिक्रूटमेंट आया सर, और टीचर्स की रिक्रूटमेंट में 1000 उर्दू पोस्ट भी आए थे सर. एग्जैक्ट आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स राइट नाउ, आई एम नॉट कैरिंग इट, बट सर 600 पर तकर्रुर हुआ, सिलेक्शन हुआ, and almost 400 posts are vacant. And I know the reason for the vacancy is that you have to follow the roster system, you have to go by the reservation policy of BC, SC, ST and all. I know that. But sir, Rajshekhar Reddy Saab jab the, we had demanded and we have requested for de-reserving those posts. Urdu post ko de-reserve kariye. ये बैकलॉग्स ये कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं साहब. जब रिक्रूटमेंट होता है 300, 400, 200 उर्दू के पोस्ट वेकेंट रहते हैं. अब इसमें हमारे उर्दू टीचर्स डिमांड कर रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट लाने के लिए. सर मेरा क्या है, मैं वो टेक्निकलिटी या लीगैलिटी में नहीं जाऊंगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है या नहीं, या फिर ओपन कैटेगरी में लाना है. मैं ये कहूंगा सर, उर्दू के वेकेंट पोस्ट को आप फिल कीजिए सर, जो बरसों से पड़े हैं वेकेंट. सर इंसाफ करिए उर्दू के साथ. बड़ी मीठी जबान है ये, वही जबान है जिसने कभी नारा दिया था कि इनकलाब जिंदाबाद. उर्दू के साथ इंसाफ कीजिए. उर्दू के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है. मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बार बार कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ. उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया बीआरएस की गवर्नमेंट, केसीआर साहब ने, शुक्रिया अदा करूंगा. लेकिन उर्दू के स्कूल और उर्दू से इंसाफ अभी भी नहीं हुआ. सिर्फ पेपर पे दूसरी सरकारी जबान आ गई. सर जब मैं उर्दू की बात करता हूं सर, पहले दिन तेलंगाना तल्ली पर ऐवान में बहस हुई. सर उर्दू में नोट नहीं आया सर, उस दिन उर्दू में नहीं आया सर. तो अब आप बताइए सर, उर्दू के साथ इंसाफ होना जरूरी है सर. मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत उर्दू के साथ इंसाफ करेगी, उर्दू पढ़ने वालों के साथ इंसाफ करेगी. और सर वी हैड ऑल्सो डिमांडेड दैट कि उर्दू मीडियम के स्कूल्स और उर्दू मीडियम के जो पोस्ट हैं उन सारों को आप फिल करिए. लेकिन आज तक भी वो हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ है. मैं आपके जरिए ये बात कहूंगा कि हम बार बार कहते हैं सर, आई हैव द CAG रिपोर्ट, आई हैव all the details sir of the vacant post and all. I don't want to go into the details sir.
I don't want to go into the fact and figures, sir. But, sir, I would like to remind to the Congress government that you had promised that all vacant teacher posts will be filled through mega DSC within 6 months, sir. 6 months बोले थे आप, 6 महीने जाकर के अब आज कितने दिन हो गए हैं वो आपको मालूम. Sir, I would also like to remind to my Congress friends that you had also promised to the people of Telangana that you would provide free internet through Wi-Fi facility will be provided to all the students. I would also like to remind that it has been promised that the increase of the allocation of budget for the education sector from present 6% to 15%. I hope that when the budget will be presented in the coming months, sir, the government is going to fulfill this promise of having 15% allocation for the school education, sir. I also would like to remind and say that the monthly salary of midday workers would be made to 10,000. I hope this promise will also be fulfilled, sir. And also, sir, it has been promised by the Congress that monthly salary of Anganwadi teachers will be increased to rupees 18,000 and they will be brought under EPF coverage to ensure job securities. I hope that this promise will also be fulfilled, sir. It has also been promised that around 6,000 closed schools will be reopened with better facilities, sir. I hope that this promise will also be fulfilled, sir. It has also been promised, sir, 4 more IITs will be set up similarly to the Basar IIT, sir. I hope that this promise will also be fulfilled, sir. Sir, when I congratulate the government, when I also have a constructive criticism, sir, through you, I would like the Honorable Minister to please give me a reply. You have given me the list, sir, in the statement, sir. It has been given that how many schools are running in their own buildings, sir, rented buildings, sir, TGSWREIS, sir, institutions in own building are 133, in rented building are 135, TGTREIS, institutions in own building 120, and in rented building 35, MJPBCWREIS, own buildings 21, rented building 306, and minority residential schools, institutions in own buildings are 26, and 179 in rented building. TREIS, institutions in old building are 35, and in rented building. Sir, now if we have to see, old buildings are only 34.5%, and rented building are 65.5%. Sir, I would like to know, sir, from Minister Sahiba, the first question is that, have we released the rent of all the rented buildings, sir? Honorable panel speaker, sir, the people who have rented their properties for these schools, residential schools, are daily approaching, sir. They are giving me text messages and saying, the rent has not been paid. The rent has not been paid. Akbar Saab, please raise our issue. Akbar Saab, please raise our issue. The rent has not been paid. And now what is happening, sir? In two Telangana minority residential schools, the owners have locked the building, sir. Locked the building and said, nothing doing. I won't let anybody go out, nor I will allow anybody to come in. The rent has not been paid. Sir, through you, I request, please release the rent, sir. Rent दे दीजिए. परेशान है लोग. किराए के घरों किराए में उनको किराया नहीं मिल रहा है. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ताल्लुक से देखेंगे और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि उर्दू के साथ इंसाफ किया जाएगा. फिर से कहूंगा कि उर्दू के जो वेकेंट पोस्ट हैं, कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी उम्र जा रही है. अगर उनको नहीं मिला नौकरी, अगर इस रिक्रूटमेंट में उर्दू में नहीं आया तो वो फिर से एग्जाम नहीं लिख सकेंगे. तो काइंडली सर, एंड वंस अगेन आई वुड से दैट कि एजुकेशन has been neglected for 10 years, sir. So through you, panel speaker, sir, I request the Congress government, I request the Honorable Chief Minister Saab and Education Minister to please not to neglect
the education, sir. It is very important. It is the future of our children, sir. It is the future of our nation, sir. The more educated we are. And lastly, sir, a very important point I would like to bring to the notice of Honorable Minister through you, sir. Sir, there is one, sir, NIELTS, sir. Sir, this is one skill development university, sir, which is approved by the Government of India, and Government of India is also supporting that, sir. It has many courses, sir, computer courses, and diplomas also they give, sir. So I request that, because this is a wonderful, NIELIT. You know, they give some vocational training, they give some, training for diplomas for 3 years, skill development for 3 years, sir. Computer courses are there, and the courses are for 7th standard, 8th standard, 9th standard, and 10,000, sir, and 10 standard, sir. So for this, I have, come into a collaboration, and we are having a nodal center in Old City in one of my schools, sir. In that school, sir, any child studying in our school will have some diploma certificate, sir. So I think this can be also adopted in all the residential schools. We can give them some computer training, we can give them some electronic trainings, and if my services are also required in that, I am always there, and I will do that. And it is, awareness, like, I just want to say that it is a program which is called as, NIELIT courses, the eligibility ACC. ACC is awareness and computer concept. This is for the students. This is for the student studying in 8th, 9th, and 10th. And it is also for the 12th diploma ITI, also diploma UG, AICT, and UG and UGC also approves it, sir. ACC course. And we have one more course which is called as BCC, Basic Computer Course, sir. This is again for 8th, 9th, and 10th. And then again CCC, Course on Computer Concept. And again CCC Plus, Course on Computer Concept Plus. And there is another course, ECC, Expert Computer Course in Electronics, sir. And these are all courses for 8th, 9th, 7th, 8th, 9th, and 10th students, sir. And they don't have to pay anything, sir. Only a computer lab needs to be set up there. And teachers have to be there, sir, to teach them. And they will get one certificates, diploma certificate, sir. So I think these such courses, sir, and also, sir, you have an O-level 1-year foundation, A-level 1.5-year advanced diploma course also is available, sir. B-level 2 years MCA course, and C-level 2 years MTech, equivalent to MTech, sir. Sir, such courses can be also adopted in the schools or in the government-run colleges, junior colleges and degree colleges. Ke 10th khatam karne ke baad he'll have one diploma certificate. Sir, what is happening is they are completing engineering, but there are no jobs. He is having a degree, but there is no job. So at least we can have such things, sir. And we need to work on this, sir. Sir, and there are many other things, sir, which I was wanting, but I took a lot of time, sir. So I think I should thank you, Honorable Panel Speaker, sir, and I thank for giving me this opportunity with the hope, I would say. I always rise with the hope, and I sit with the hope, and I talk with the hope, and I end my talk with the hope. I am a very hopeful person, and I still hope that this government will do justice not only to the students of SC, BCs, minorities, and we will do justice not only to Telugu medium, but also will do justice to Urdu medium, sir. I thank you very much for giving me this opportunity, sir. Thank you. Konamneni Samashivarao garu. అధ్యక్ష నమస్కారం. ఈరోజు చాలా మంచి సబ్జెక్టు మీరు ఎంపిక చేశారు. అందుకు స్పీకర్ గారికి, లెజిస్లేటివ్ మినిస్టర్ గారికి, ప్రభుత్వానికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
జనరల్గా ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే విద్యారంగాన్ని బాగు చేయాలని కోరుకుంటూ ఉంటుంది. అందులో భాగంగా కేసీఆర్ గారు కూడా ఆ రోజుల్లో చాలా చేయాలనేటువంటి తపన మొదట్లో అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు కనపడింది. అప్పుడు ఆయన చెప్పిన ఒక మాట కూడా గుర్తు చేస్తాను అధ్యక్ష. ప్రతి స్కూల్లో అది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సీఎం, irrespective of children of CM or grandchildren of CM or a common man, all must study in one school, that is common school. So we should reach that target. So that was his saying. Accordingly, generally, every government dreams high, but to achieve that dreams, to fulfill that dreams, the efforts are being made very little. సో ఆ విధంగానే కేసీఆర్ గారు చాలా కలలు కన్నారు, కానీ ఆయన ప్రాధాన్యతలు మారిపోయాయి. ఇప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయనలో ఒక తృష్ణ, ఒక కసి కనపడతా ఉంది. కారణం అప్పుడప్పుడు ఆయన్ని మీరు చదవలేదు, మీరు సరిగ్గా మాట్లాడరు, ఇంగ్లీషు ఇవి చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన బాగానే మాట్లాడతారు, నేను పార్లమెంట్లో విన్నాను. చాలా ఆయన్ని నిర్మలా సీతారామన్ గారు అన్నా, నేను జాగ్రత్త అన్నా, ఏం తప్పేం మాట్లాడలేదు. అయినా ఆయన ప్రభుత్వ స్కూల్లో చదివి పట్టుదలగా ఆ మేరకు వచ్చి ఇవాళ ఆయన కసిగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యారంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి ఒక పట్టుదల ఆయన కనపడుతుంది. అందులో భాగంగానే స్కిల్ యూనివర్సిటీ కానీ, స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ కానీ, ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ కానీ, నిజంగా నేను ఇప్పుడు ఇది వచ్చేటప్పుడు తెలుసుకున్నాను. ఈ మెనూకి సంబంధించి 4 రోజులు చికెన్ కర్రీ, 2 days అది మన మటన్ కర్రీ, ఎవ్రీడే ఒక ఎగ్గు, ఆ విధంగా అలాగే ఛార్జెస్ పెంచారు. ఇంకా చాలా చేయాలనేటువంటి తపన కనపడతా ఉంది. కానీ ఇది ఎంత మేరకు సక్సెస్ అవుతుంది అనేది స్టిల్ ఐ డౌట్. వై? బికాజ్ ఇప్పుడు అటువంటి ఆ కాంక్ష, ఆ కోరిక ఒక ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ఉంటే చాలదు, పై నుంచి క్రింది వరకు ఆ తపన ఉండాలి. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి దురవస్థ ఈ మన రాష్ట్రంలో కానీ మన భారతదేశంలో కానీ ఏమిటంటే, ఆరంభం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది, కానీ అనుభవంలో, ఆచరణలో nobody takes it seriously. What we said, we ourselves don't take it seriously. So that is going on. That's why we are facing this kind of plight in the country, Adhyaksha. మన భారతదేశంలో వాస్తవంగా అన్ని రకాల సంపద ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం అనేక దేశాల కంటే ఇప్పుడు కూడా విద్యారంగంలో వెనకబడి ఉన్నాం. ఎక్కడైతే విద్యారంగంలో వెనకబడి ఉన్నామో, ఏ సమాజం అయితే వెనకబడి ఉంటుందో, ఏ దేశం అయితే వెనకబడి ఉంటుందో, ఆ దేశం మిగిలిన చిన్న దేశాలతో కూడా మనం కంపీట్ చేయలేని పరిస్థితిలోకి వస్తున్నాం. కారణం ఏమిటి అనేది మనం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే, మొత్తంగా చూస్తే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి 78 ఏళ్ళైంది. లిటరసీ రేట్ వాళ్ళ లెక్కల ప్రకారంగా దేశంలో 67% ఉంది. దానిలో ప్రాక్టికల్గా చదవటం, రాయటం వచ్చిన వాళ్ళు స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారంగా 40 and odd. రియలిస్టిక్గా పోతే సొంత భాష తెలుగు 100% రాయగలిగిన వాళ్ళు, తెలుగు 100% చదవగలిగిన వాళ్ళు మాతృభాష, లేకపోతే ఇంగ్లీషు 100% చదవగలిగిన వాళ్ళు చూస్తే 10 to 15% కరెక్ట్గా లేరు అనేది మనకు ఉన్నటువంటి అంచనా, అధ్యక్ష. ఈ రకమైనటువంటి ఈ విద్యా వ్యవస్థను బాగు చేయటంలో అనేక మంది అనేక రకాలుగా వాళ్ళ ఆలోచనల్ని, వాళ్ళ దృక్పథాలని బడ్జెట్ రూపంలోనో ఇంకో రూపంలో తీసుకొస్తారు. కానీ ఎందుకు మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాం, ఇక్కడ మనం గమనంలో తీసుకోవాలి. ఇవాళ టీచింగ్ కమ్యూనిటీ ఉంది, ఆ టీచర్స్ సంతోషంగా లేరు. ఎందుకంటే దో దే ఆర్ పెయిడ్ హై, బట్ దే ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. వై? బికాజ్ ఆఫ్ ద పాలసీస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎందుకు చేస్తారో తెలియదు, ఎటు నుంచి ఎటు వేస్తారో తెలియదు, వాడు ఎప్పుడు కూడా ఇన్సెక్యూర్గా ఉంటాడు. అదేవిధంగా ఆ టీచర్లకు సంబంధించి వాళ్ళ కుటుంబాలతో గడిపే పద్ధతి ఉండదు. టీచర్లుగా సంతోషంగా లేకుండా పిల్లలు కూడా మనస్ఫూర్తిగా పాఠాలు చెప్పలేడు.
నేను ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం గుర్తు చేయాలి అధ్యక్ష. మీరు తీసుకోండి, మాకు కూడా స్కూల్స్ అనుభవం ఉంది. ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి తీసుకోండి. క్వాలిటీలో గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్స్ కానీ, గవర్నమెంట్ టీచర్ లెక్చరర్స్ కానీ, గవర్నమెంట్ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఆఫ్టర్ గెటింగ్ పాస్డ్ ద డిఎస్సి ఆర్ సమ్ అదర్ ఎగ్జామ్స్ రిలేటెడ్ వాళ్ళు దే బికేమ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. వాళ్ళకంటే తక్కువ స్టాండర్డ్ ఉండేవాళ్ళు ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఉంటారు, వాళ్ళకంటే తక్కువ స్టాండర్డ్ ఉండేవాళ్ళు ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఉంటారు. కానీ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఎందుకు అలా ఉంటున్నాయి? ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అంటే ఇవాళ ఏమీ లేని ఒక పేదవాడు కూడా, ఒక ఆటో నడుపుకునే అబ్బాయి కూడా, లేదా ఒక రిక్షా దొక్కునే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ పిల్లల్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేర్పించాలంటే బిడి పడుతున్నారు. ప్రభుత్వ అది ఎటువంటి స్కూల్ అయినా ప్రైవేట్ స్కూల్లో చేర్పిస్తే సంతోషపడుతున్నారు. కారణం ఏంటి అంటే మనకు ఇంత వ్యవస్థ, ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం ప్రభుత్వ రంగం పైన, దానిపైన నిఘా లేదు. దానిపైన వాళ్ళు వర్క్ ఓరియంటెడ్గా, రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఆ స్కూల్స్ పైన అక్కడ ఉన్నటువంటి పాఠశాల అధ్యాపకులు, ఉపాధ్యాయులు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనే దాని మీద ఫోకస్ లేదు అధ్యక్ష. దానిలో భాగంగానే నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. మన కొన్ని దేశాల్లో, ముఖ్యంగా స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్లో వాళ్ళకి శాలరీస్ ఐఏఎస్లకు ఎంత ఇస్తారో అంత ఇస్తారు అధ్యక్ష. ఐఏఎస్లకు ఎంత ఇస్తారో అంత ఇస్తారు. అక్కడ విద్యారంగానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. మనకి సరే శాలరీస్ ఉన్నదానిలో టీచర్స్కి మంచిగా ఇస్తున్నట్లే, ఇప్పుడు స్వీడన్, నెదర్లాండ్, డెన్మార్క్, నార్వే, ఫిన్లాండ్ ఇటువంటి చోట. కానీ ఇచ్చిన వాళ్ళని మానిటరింగ్ చేయటంలో ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది అనేది అర్థం కావట్లేదు. ఇది సీరియస్గా ఆలోచన చేయాలి. ఎందువల్లంటే జనరల్గా డిఈఓ గారు ఉంటారు, డిఈఓ గారు ఇది ఒక సిస్టమ్, రొటీన్, ఇది ఒక రొటీన్ సిస్టమ్ లాగా అయిపోయింది. నా సూచన ఏంటంటే ఐఏఎస్లు చాలామంది ఉన్నారు. ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఆ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఐఏఎస్లకు అనేక బాధ్యతలు ఉంటాయి. ఈ అనేక బాధ్యతలు ఉన్నటువంటి ఐఏఎస్లు పూర్తిగా అన్నిటికీ న్యాయం చేయలేరు. ఎడ్యుకేషన్ వరకు చూస్తానికి ప్రతి జిల్లాకి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని వేసి తద్వారా ఆ విధంగా చేయాలి. ఒకటి. రెండు, టీచర్లకు ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలి. మూడు, మనం ఏమి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో అది అక్షరాల అమలు అవుతుందా లేదా చూడాలి. ఆ క్రమంలో ఇవాళ మనం పాఠశాలకు వెళ్తే, ఇంతకుముందు మన టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు మన బడి మన ఊరు పేరుతో చాలా మొదలుపెట్టారు. ఇవన్నీ కూడా హాఫ్ కంప్లీటెడ్ అధ్యక్ష, హాఫ్ కంప్లీటెడ్. అవి ముందు పూర్తి చేయాలా లేదా అనేది ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకోవాలి. ఇవాళ మన ఊరు మన ఆదర్శ పాఠశాల ఏదో పెట్టారు, దీని మీద వాళ్ళు ఫోకస్ పెడుతున్నారు. దాన్ని పూర్తి చేసి ఇది చేయాలి. ఆ విధంగా ముందు స్కూల్స్ లేవు. అదేవిధంగా ఆడపిల్లలు వెళ్ళటానికి ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి టాయిలెట్స్ కానీ అటువంటి సౌకర్యం, ఈవెన్ టీచర్స్ వెళ్ళడానికి కూడా లేదు. మరి డబ్బులన్నీ పెడతానే ఉన్నాం, ఖర్చు పెడుతున్నాం. స్కూల్స్కి ప్రహరీ గోడలు లేవు. ఆ ప్రహరీ గోడలు లేని చోట పశువులు వచ్చి పడుకుని ఉంటాయి. అర్ధరాత్రి పూట దానికి కాపలా ఎవరు లేడు. ఆఖరి స్కూల్లో ఓడవటానికి ఉండేటువంటి ఒక మామూలు స్కావెంజర్ లేకపోతే స్వీపర్ వాళ్ళకు కూడా మనం గవర్నమెంట్ నియామకం చేయట్లేదు. వాళ్ళ సొంత జేబుల్లోంచి పెట్టి ఆ టీచర్లు పెడితే వాళ్ళు ఉన్నట్లు. అంటే ఎక్కడో ఫెయిల్ అవుతుంది, ఎక్కడో డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. పెట్టే ఖర్చుకి అక్కడ అది జరిగేటువంటి అమలయ్యేటువంటి వాటికి డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది నా ఉద్దేశం అధ్యక్ష. ఇదే సందర్భంగా నేను మీ దృష్టికి తీసుకురావాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి చూడాలి ముందు. ఆ ఖాళీలు నింపడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఈ గురుకులాలకు సంబంధించి 592 హెడ్ మాస్టర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా 772 ఎస్జిటిలో 10,669 ఖాళీగా ఉన్నాయి. లాంగ్వేజ్ పండిట్స్ 7,046 ఖాళీగా ఉన్నాయి. పిఏటి 378 ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇంకితర పోస్టులు 1,006 ఖాళీగా ఉన్నాయి. మొత్తం 20,463 ఖాళీగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా
ఈ సర్వ శిక్షా అభియాన్ పేరు బాగుంది. ఇవాళ దాదాపు 20 రోజుల నుంచి వాళ్ళు రోడ్ల మీద ఉన్నారు. వాళ్ళకి సంబంధించి 19,000 మంది ఉంటారు. మినిమం స్కేల్ టైం స్కేల్ కూడా లేకుండా మేము ఇబ్బంది పడుతున్నామని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఇటువంటివన్నీ మనం పరిష్కారం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మిడ్ డే మీల్స్కి సంబంధించి మొత్తంగా బడ్జెట్ 666 కోట్లు అయితే విడుదల ఖర్చు పెట్టింది ఎంతంటే 322 కోట్లు. అంటే ఈ మిడ్ డే మీల్స్ సంబంధించి వాళ్ళు ఎప్పటికైనా మా ఉద్యోగం పర్మనెంట్ అయిద్దని చెప్పి వాళ్ళే అప్పులు చేసి వాళ్ళు వంటలు వండుకోవాలి. వాళ్ళకి సరైనటువంటి డబ్బులు ఎవరు, వాళ్ళు రోడ్ల మీద పడతారు. అది కింద స్థాయి చదువు, అది కింద స్థాయి ఆ చదువులో అక్కడ ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంది. అంగన్వాడీకి సంబంధించి అదే పద్ధతుల్లో ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంది. అదేవిధంగా డ్రాప్అవుట్స్ సంబంధించి అయితే ఇప్పటికి కూడా ఈనాటికి కూడా సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్లో 11.95 డ్రాప్అవుట్స్ ఉన్నారు అధ్యక్ష. అలా మనం ఇంకా వెళితే రూమ్స్ లేని 90,690 రూమ్స్ ఇంకా అవసరం. డ్రింకింగ్ సౌకర్యాలు లేనటువంటివి 26,000 స్కూల్లో డ్రింకింగ్ సౌకర్యాలు లేవు. టాయిలెట్స్ 25,508 స్కూల్లో లేవు. అదేవిధంగా గార్డ్స్ సంబంధించినటువంటి వాటిలో కూడా 25,259 స్కూల్స్ లేవు. ఎలక్ట్రిసిటీలో 26,000 స్కూల్లో ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు. కాంపౌండ్ వాల్స్ సంబంధించి 26,000 పైసలకు లేదు. ప్లే గ్రౌండ్స్ సంబంధించి 26,000 పైసలకు లేదు. కిచెన్ షెడ్లు లేవు. అలాగే ఇంకా ఇటువంటి అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గురుకులాలకు సంబంధించి ఈ 10 ఏళ్ల కాలం సంగతి నేను చెప్తాను, ఇప్పుడని కాదు. గురుకులాలకు సంబంధించి అప్పుడు 200 ఉండేవి, 1000 పెరిగినాయి మనకి. కానీ 1000 పెరిగిన 672 భవనాలకి ఇప్పుడు కూడా సొంత భవనాలు లేవు అధ్యక్ష. వీళ్ళు నాకు తెలుసు కొన్ని ప్రైవేట్ వాటిలో తీసుకుంటారు. ఆడటానికి ఏమి ఉండదు అక్కడ. ఆ రూములే సరిగా ఉండవు, ఇరికిచ్చి పెడతారు. తర్వాత టైం ఏదో నాకు స్పెసిఫిక్గా చెప్పమన్నారు. టైం ఏంటంటే ఇప్పుడు గురుకులాల్లో ఇంతకుముందు 9ంటికి ఉండేది, ఇప్పుడు 8ంటికి పెట్టారంట. 8ంటికి పెట్టడం వలన బాత్రూములు లేకపోవటం వల్ల ఒకే బాత్రూంలో 30 మంది ఒకసారి పోవాల్సిన పరిస్థితి రావటం వల్ల మళ్ళీ అక్కడ టిఫిన్ అది అందదని కొంతమంది స్నానాలు చేయకుండా టిఫిన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. టిఫిన్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు స్నానాలు లేవు. ఈ విధంగా ఇవన్నీ కామన్ చిన్న ఇష్యూస్. దాని మీద ఫోకస్ పెట్టేవాళ్ళు లేరనేది నేను మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి వారి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా పిల్లలు హాస్టల్ పిల్లల్ని ఎలా చూడాలి మనం? హాస్టల్ పిల్లలు సరే ఇప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం ఉన్నా జరుగుతాయి, ఈ ప్రభుత్వం ఉన్నా జరుగుతాయి. ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటారు, మంచి చేయాలని కోరుకుంటారు. పిల్లలు చదువులు బాగా చెప్పించాలని కోరుకుంటారు. వాళ్ళకి చదువు బాగా వస్తే ఆ ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుందని వాళ్ళకి తెలుసు. కానీ అమల్లోకి వచ్చేసరికి తేడా వస్తూ ఉంది. ఇవాళ హాస్టల్ పిల్లలు ఎలా ఫీల్, ప్రభుత్వం పాఠశాలలో చదివే పిల్లలే వాళ్ళు 2వ శ్రేణి పిల్లల్లాగా ఫీల్ అవుతున్నారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు. ఇంకా హాస్టల్లో చదివే వాళ్ళు ఇంకా అన్యాయంగా ఫీల్ అవుతున్నారు అధ్యక్ష. వాళ్ళ బట్టలు కానీ వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులు అంతా మనమే, టీచర్సే తల్లిదండ్రులు. 24 గంటలు మన ఆధీనంలోనే ఉన్నారు, మన స్వాధీనంలోనే ఉన్నారు. వాళ్ళని ఎంత బాగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చండి, ఎంత బాగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలకి ఏ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, ఎడ్యుకేషన్గా వాళ్ళు ఎలా చదివిస్తున్నారు, వాళ్ళ స్టడీ సర్కిల్స్ ఎలా ఉంటాయి, స్టడీ అవర్స్ ఎలా ఉంటాయి, అటువంటి ఏమైనా మనం పాటిస్తున్నామా? వాళ్ళ బట్టలు ఎన్ని ఇస్తున్నాం, బట్టలు సరిగా ఉన్నాయా లేదా? మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి ఒకసారి హాస్టల్కి వెళ్ళి, తెల్ల బట్టలు ఉన్న చోట తెల్లగా ఉన్న బట్టలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది మనకు కనపడతారు చూడండి. వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫీరియారిటీ ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అవుతుంది. అక్కడ చదవటం వలన సుపీరియారిటీ కంటే వాళ్ళకి ఎంపవర్మెంట్, వాళ్ళకి ఒక ఆత్మ గౌరవంతో పాటు ఆత్మాభిమానంతో పాటు నేను ఇక్కడ చదువుకున్నాను, పైకి వస్తాను, పైకి ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళకంటే ఎవరికంటే నేను తక్కువ కాదు అనే భావన కంటే హాస్టల్లో చదివేటువంటి వాళ్ళకి ఎక్కడో ఆత్మ న్యూనతా భావం ఉంటుంది. హాస్టల్లో చదివే వాళ్ళకి, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివే వాళ్ళకి ఆత్మ న్యూనతా భావం ఉంటుంది. వీటన్నిటినీ మనం సరి చేసుకోకుండా, ఈ విద్యా విధానాన్ని సరి చేసుకోకుండా ఈ సమాజం బాగుపడదు, ఈ దేశం బాగుపడదు, మన రాష్ట్రం బాగుపడదు. అందువల్ల నేను అంటున్నాను, దానికి సంబంధించి ఇవన్నీ బాగానే చెప్తున్నాం, ఖర్చులు కూడా పెడతానే ఉన్నాం. కానీ అసలు ఎక్స్పర్ట్స్, అకాడమిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చెప్తారంటే బడ్జెట్లో 20% ఇవ్వండి అంటారు.
సరే వాస్తవంగా మనకు వి నో ద ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి, అన్ని రంగాలను బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. 20% అంటే పెట్టలేరు. వీళ్ళు వాస్తవంగా పోయినసారి 6.5% పెట్టారు, ఈసారి 7.5% పెంచారు ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి. ఇది అట్లీస్ట్ 12% కన్నా తీసుకురావాలి. అటు ఆర్థికంగా కొద్దిగా వెసులుబాటు కల్పించాలి. వాటన్నిటికంటే మించి ఉద్యోగస్తుల్ని హ్యాపీగా ఉంచాలి. వాటన్నిటికంటే మించి వాళ్ళల్లో అంకిత భావం కల్పించాలి. అంకిత భావం కల్పించాలంటే వాళ్ళకి జవాబుదారీతనం నేర్పాలి. జవాబుదారీతనం నేర్పాలంటే వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండే విధంగా చేయాలి. అదేవిధంగా పిల్లలకి మరింతగా వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫీరియారిటీ పోగొట్టి వాళ్ళు మేము ఎవరికంటే తక్కువ కాదు అనేటువంటి ఒక మంచి భావన వచ్చే విధంగా ఏ పద్ధతిలో ప్లాన్ చేయాలో అకాడమిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ సలహా తీసుకోవాలి. ఆ విధంగా తీసుకుంటే ఇప్పుడు 6 లక్షల మంది గురుకుల విద్యాలయాల్లో 6 లక్షల మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష. 6 లక్షల మందిని మనం వజ్రాల్లాగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఆ 6 లక్షల మందిని భారంగా తయారు చేస్తే వాళ్ళు కుటుంబాలకి నష్టం, రెండో పని చేసుకోలేరు, వ్యవసాయం చేసుకోలేరు. చదువుల్లో పూర్తిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది కరెక్ట్గా ఉద్యోగాలకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి పనికి వస్తున్నారు. డిగ్రీలు ఉన్నాయి, ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు. టెక్నికల్గా వాళ్ళకి సర్టిఫికెట్స్ వస్తున్నాయి తప్పితే ఆచరణలోకి వచ్చేసరికి స్టాండర్డ్ చాలట్లేదు. వీటన్నిటిపైన ఇది పెద్ద ఓషన్ అధ్యక్ష. ఇది ఇవాళ ఈ ఒక్క గంటతో జరిగే చర్చలతో ఇది అవ్వదు. దీనిపైన ఈ విద్యారంగం పైన చాలాసార్లు కొఠారి కమిషన్, రాధాకృష్ణ కమిషన్, ఇంకా చాలా కమిషన్లు ఇంతకుముందు చాలా సూచనలు చేశారు. అమలు చేయటంలో మనకి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారికి తపన ఉంది, అంతకుముందు కేసీఆర్ గారికి తపన ఉంది. ఆయన ఫెయిల్ అయ్యాడు, ఈయన ఫెయిల్ కాకూడదని కోరుకుంటున్నాం. అదే పద్ధతిలో ఆ తపన దీనికి సంబంధించినటువంటి మంత్రులు కూడా ఉండాలి. ఎవరి శాఖ వాళ్ళకి. సరే ఇప్పుడు ఇదేమో ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల్లో ఉంది, మంత్రులు కూడా కొద్దిగా ఫ్రీడమ్ ఉండాలి. ఎవరి శాఖను వాళ్ళు ఛాలెంజ్గా తీసుకుని నడిపే విధంగా వాళ్ళకు ఉండాలి. అదేవిధంగా దానిపైన ఉన్నటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు, అదే ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి సెక్రటరీస్, ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి పై అధికారులు, వాళ్ళందరూ కూడా అంకిత భావంతో ఉండాలి. నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఏం చేయాలనేటువంటి తపన ఉండాలి. ఇవి ఎంతసేపు ఉద్యోగం అయిపోయిందా, 5 గంటలు అయిపోయిందా, వెళ్ళిపోదాం అనేది కాకుండా ఇంకా సీరియస్గా వాళ్ళని వాళ్ళు అర్పించుకోవాలి. అటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఇది ఈ విద్యారంగం. ఆ విధంగా అన్నిటికంటే అన్ని రంగాల కంటే విద్యారంగంలో పనిచేయటం అనేది ఒక గొప్ప అదృష్టంగా అధికారులు కూడా భావించాలి. విద్యారంగం కోసం కృషి చేయటం గొప్ప అదృష్టంగా పాలకవర్గాలు భావించాలి. ఆ విధంగా ఇవాళ ఈ మంచి సబ్జెక్టు ద్వారా కొన్నైనా సరే సమస్యల పరిష్కారం ఉండి దానిపైన మరింతగా వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ని కూర్చోబెట్టుకుని ఎక్కడెక్కడ ఎందులో లోపం ఉంది, ఎక్కడెక్కడ మౌలిక వసతుల్లో లోపం ఉంది, చదువులో ఎక్కడ లోపం ఉంది, ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి, తక్కువ జీతాలు ఎంతమందికి ఇస్తున్నాం. అధ్యక్ష, అందరికీ సేమ్ క్వాలిఫికేషనే టీచర్లకి. ఒకడేమో టైం స్కేల్ టీచర్ అంటారు, ఒకడేమో గెస్ట్ టీచర్ అంటారు, ఒకళ్ళేమో ఆన్రోలింగ్ టీచర్స్ అంటారు, ఒకళ్ళేమో ఫుల్ టీచర్స్ అంటారు. ఇక వ్యవస్థ ఇట్లుంటే బాగుపడదు. వీటన్నిటి మీద సమన్వయంతో ముందుకు తీసుకెళ్తే ఖచ్చితంగా మన తెలంగాణ నెంబర్ 1గా ఉంటుంది. తెలంగాణ నెంబర్ 1గా ఉంటే దేశంలో కూడా మన భాగస్వామి మనం ఉండట్లు దేశాన్ని నెంబర్ 1గా తీసుకెళ్తే ప్రపంచంలోనే అగ్రగామిగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుందని తెలియజేస్తూ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను అధ్యక్ష. రామచంద్ర నాయక్ గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఈనాటి బాలలే రేపటి పౌరులు అని స్వర్గీయ పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు భావించినట్లు పిల్లల్లో కేవలం విద్య ద్వారానే విజ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించవచ్చు. తద్వారా సమాజంలో చీకట్లను, మూఢనమ్మకాలను తొలగించి మరి యువత ఎప్పుడైతే విద్య, ఉపాధి, ఉద్యోగాల వైపు సాంకేతికతతో అభివృద్ధి చెందుతారో అలాంటి దేశాలు మాత్రమే అభివృద్ధి పదంలో సాగుతాయని చెప్పేసి మరి వారు భావించి మరి అందుకే వారు 55 సంవత్సరాల క్రితమే గురుకుల పాఠశాలలు బండారపల్లి, సర్వేల్, కిన్నెరసాని లాంటి ప్రాంతాల్లో, అదేవిధంగా గురుకుల కళాశాలలు నాగార్జున సాగర్, కృష్ణసాగర్ లాంటి ప్రాంతాల్లో ప్రారంభించి ఎంతోమంది గిరిజన, దళిత
బహుజన విద్యార్థుల్ని మరి విద్య వైపు నడిపించి ఎంతోమందిని డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, లాయర్లు, కలెక్టర్లు, అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులుగా ఈరోజు చలామణి అవుతున్నారంటే అది గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న మరి విద్యా విధానాల ద్వారా అని చెప్పక తప్పదు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మరి అణగారిన వర్గాల్లో మరి పేదవారంతా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నారు అధ్యక్ష. అలాంటి వారందరూ కేవలం ప్రభుత్వ పాఠశాలల మీదనే ఆధారపడి మరి ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే విద్య కొనసాగించే పరిస్థితి. వారి ఆర్థిక స్థితిగతులు కేవలం సంవత్సరం మొత్తం సంపాదించిన ఆదాయంలో దాదాపు 90% ఆదాయం కేవలం విద్యకు, వైద్యానికి మాత్రమే వెచ్చించి నిరుపేదలు ఇంకా పేదలు అయిపోయే పరిస్థితి రాష్ట్రంలో మరి చూస్తున్నాం అధ్యక్ష. గత 10 సంవత్సరాల క్రితం గత ప్రభుత్వం KG to PG నిర్బంధ విద్యను అందిస్తామని చెప్పేసి మరి అందించకపోవడమే కాకుండా మరి ఎలాంటి శాస్త్రీయత లేకుండా, ఎలాంటి సాంకేతికత లేకుండా ఇరుకైన గదులలో అక్కడే స్టడీ రూమ్స్, అక్కడే పడుకోవడం, అక్కడే మిగతా క్లాస్ రూమ్స్, ఆ విధంగా ఇరుక గదులలో మరి పాఠశాలల్ని మరి ప్రారంభించారు. మరి ఇప్పటికీ వారికి శాశ్వత భవనాలు కానీ, బోధనా సిబ్బంది కానీ, అదేవిధంగా వారికి మరి మౌలిక సదుపాయాలు కానీ కల్పించకుండా మరి వారు వదిలేసి అధ్యక్ష. నేను ఒక డాక్టర్గా చెప్పేది ఏంటంటే అధ్యక్ష, జబ్బు ఎప్పుడు ఒకేసారి రాత్రి రాదు అధ్యక్ష. ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది. అంటే జబ్బు సోకిన తర్వాత కొంతకాలం తర్వాతనే జబ్బులు బయటపడతాయి. అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాల్లో ఆశ్రమ గురుకుల పాఠశాలల్ని మరి హాస్టళ్ళని, సంక్షేమ హాస్టళ్ళని నిర్లక్ష్యం చేసిరు కాబట్టే ఈరోజు మనం హాస్టళ్లలో మనం చూస్తున్న ఈ పిల్లల మరి ఎపిసోడ్స్ మనం గమనిస్తున్నామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మరి గత ప్రభుత్వం చేసిన నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈరోజు పిల్లలు మరి అవస్థలు పడుతూ ఉన్నారు. ఒక కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్తోని మరి ముందుకు పోయే పరిస్థితి లేదు. మరి విద్యను నాణ్యమైన విద్యను అందించకపోక పిల్లల్ని గొర్రెలు, బర్రెలు, చేప పిల్లలు, అదేవిధంగా పంది పిల్లల వైపు, కులవృత్తుల వైపు దారి మళ్ళించుదామనే కుట్ర చేసిన అధ్యక్ష. 5800 ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు గిరిజన తండాల్లో, ఆదివాసీ గూడాల్లో, దళిత వాడల్లో ఉన్న స్కూల్స్ అన్నీ మూతవేయబడ్డాయి అధ్యక్ష గత 10 సంవత్సరాల్లో. అంటే వారి కుట్ర, పేదవారి కుటుంబాల విద్యార్థులు విద్యకు దూరం కావాలనే ఒక ప్రమాదమైన ఒక కుట్రను గత ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అవలంబించింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మరి వారు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా కానీ సరే ప్రజాపాలన ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో మరి ప్రజాపాలనలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ప్రభుత్వం చేపట్టిన అనతి కాలంలోనే ఎండాకాలంలో మండు టెండల్లో పార్లమెంట్ ఎన్నికల కోడ్ ఉన్నా కానీ నాణ్యమైన విద్య అందించాలనే, పేదవారి పిల్లలకు అందించాలనే లక్ష్యంతో పిల్లలకు యూనిఫామ్స్, అదేవిధంగా పాఠ్యపుస్తకాలు, నోట్బుక్స్లు, అదేవిధంగా అమ్మ ఆదర్శ పాఠ మరి పథకంతో వారికి అదనపు గదులు, వసతులు, అదేవిధంగా మైనర్ రిపేర్స్ అన్ని చేయించడం జరిగింది అధ్యక్ష. వాటితో పాటు మొదటి రోజు పాఠశాల ప్రారంభించే రోజునే మరి విద్యార్థులు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో అడ్మిషన్లు పెంచడం కోసం ఇవన్నీ కల్పిస్తూనే మరి విద్యార్థుల్లో ఒక తెలంగాణ స్ఫూర్తిని, ఒక పోరాట స్ఫూర్తిని, ఒక తెలంగాణ ఖ్యాతిని వారి మనసుల్లో నింపే విధంగా జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం అనే పాట మరి గీతాన్ని కూడా మరి ఒక రాష్ట్రీయ గీతంగా పిల్లలతో పాటించడం కూడా ప్రారంభించాం అధ్యక్ష. ఇక తదనంతరం ఇంతకుముందు మా నాయకులు చెప్పినట్టు నెలకు 24 రోజులు ప్రతిరోజు గుడ్లు, అదేవిధంగా 4 సార్లు చికెన్, మరి 2 సార్లు మటన్, ఈరోజు విద్యతో పాటు నాణ్యమైన పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అహర్నిశలు శ్రమిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. మరి ఏదేమైనా కానీ పేదవాళ్ళ విద్యార్థులు, మరి బడుగు బలైన వర్గాల, సామాజిక వర్గాల, అణగారి వర్గాల పిల్లలు ప్రభుత్వ స్కూల్లో చదువుతున్నారు కాబట్టి ఇంకా కొన్ని మరి ప్రణాళికలు రూపొందించాలని చెప్పేసి అధికారులకు, అదేవిధంగా మరి ప్రభుత్వానికి కూడా నేను కోరుకుంటున్నా అధ్యక్ష. తప్పకుండా గవర్నమెంట్ ఆశ్రమ పాఠశాలలో, గురుకుల పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులు మరి కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలని పోటీ పడే విధంగా లేరు అధ్యక్ష. కాబట్టి వారికి గవర్నమెంట్ ఆశ్రమ పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులకు మరి 50% రిజర్వేషన్, ఐఐటీల్లో
అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్ మెడికల్ కళాశాలలో కూడా ప్రభుత్వ పరంగా వారిని చేయూత అందించే కార్యక్రమం చేపట్టాలి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గిరిజన దళిత కుటుంబాల్లో చదివే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులకు మరి మెరిట్ మీద ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ ఇవ్వాలంటే మళ్ళీ కార్పొరేట్ స్కూల్లో చదివే మరి ధనికుల పిల్లలే మరి ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ పొందే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి అధ్యక్ష. మరి మెరిట్ విషయంలో చూడకుండా వారు ఏ స్కూళ్ళలో చదివారు, వారి ప్రాతినిధ్యం ఏంటిదనేది చూసిన తర్వాతనే మరి ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ అది కేవలం 100-150 మందికి ఇస్తే సరిపోదు అధ్యక్ష. మినిమం ఒక 1000 మందికి గిరిజన దళిత విద్యార్థులకు అందించాలని ప్రభుత్వ పరంగా కోరుతా ఉన్నది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మన దేశంలో కావచ్చు, మన రాష్ట్రంలో కావచ్చు అధ్యక్ష, విద్యా విధానం మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే స్కిల్ డెవలప్మెంట్, నైపుణ్యత కేంద్రాలు, అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్ స్కూల్స్ ప్రతి జిల్లాలో ప్రారంభించాలనే ఒక మంచి సదుద్దేశంతో ఉన్నారు అధ్యక్ష. వాటితో పాటు పిల్లలు అన్ని రంగాల్లో రాణించే విధంగా విద్యా బోధన నేర్పించే సమయంలోనే, స్కూలింగ్ టైంలోనే వారిని మరి ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. జపాన్, చైనా లాంటి దేశాల్లో అతి తక్కువ సమయంలో మరి పిల్లలు మరి ప్రొడక్టివ్ జనరేషన్ పుట్టింది కాబట్టి ఆ దేశాల అభివృద్ధి వైపు సాగుతున్నాయి అధ్యక్ష. మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో కూడా పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని కొంత మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా పిల్లల జననాలు తగ్గిపోతున్నాయి అధ్యక్ష. రాబోయే రోజుల్లో ఇప్పుడు జపాన్ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంది. మొత్తం అక్కడ 60 సంవత్సరాలు పైబడిన వారే ఎక్కువ ఉన్నారు. భారతదేశంలో ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ప్రొడక్టివ్ ఏజ్ ముఖ్యంగా యువత, అలాంటి యువత సంఖ్య తగ్గిపోతూ ఉంది అధ్యక్ష. చాలామంది గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వల్ల 40 సంవత్సరాల దాకా పెళ్లిలు కాక, 40 సంవత్సరాల దాకా ఉద్యోగాలు రాక నిర్వీర్యం చేసిరు అధ్యక్ష. యువత నిర్వీర్యం చేసిరు, పెళ్లిలు కాక పిల్లలు కూడా సంఖ్య తగ్గిపోతూ ఉంది. అది భవిష్యత్తులో దేశానికి, రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కూడా ప్రమాదకరమైన సంకేతాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి విద్య వైపు నిరుపేద కుటుంబాలని ముందు తీసుకెళ్లే కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని చెప్పి కోరుతూ ముగిస్తున్న అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. పాల్వాయి హరీష్ గారు, దయచేసి 2 నిమిషాల్లో సలహాలు, సూచనలు మాత్రమే ఇవ్వాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గురుకులాలు మరియు ప్రభుత్వ పాఠశాలల అంశంపై లఘు చర్చలో పాల్గొనడానికి అవకాశం కల్పించిన అధ్యక్షుల వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఒక్కటే హృదయ విదారకమైన సంఘటన. మా ప్రాంతం, మా బిడ్డ, మా జిల్లా శైలజ అనే అమ్మాయి గిరిజన గురుకుల పాఠశాలలో చదువుతూ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వల్ల నవంబర్ 25వ తారీఖు నిమ్స్లో చికిత్స పొందుతూ చనిపోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. వాంకిడి మండల కేంద్రంలో ఉన్న ఆశ్రమ పాఠశాలలో ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరిగి 60 మంది పిల్లలు వాంతులు విరేచనాలతో ఇబ్బంది పడ్డారు అధ్యక్ష. చాలా దారుణమైన విషయం ఏంటంటే అధ్యక్ష, 25 రోజుల పాటు ఆమె నిమ్స్లో ఉంటే ఎవరు కూడా వారిని పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు. సీతక్క గారు వేయండు, కొండ సురేఖ గారు, ముగ్గురు అందరు మంత్రులను పోయి పరామర్శ చేసి డాక్టర్లు ట్రీట్మెంట్ అట్లా తప్పుడు చెప్తే తప్పవుతుంది. హాస్పిటల్ నేమ్స్ మేము పోయినాం అధ్యక్ష. ఎట్లా చూడకపోతే హరీష్ రావు గారు కూడా వేయరు. 25వ తారీఖు చనిపోతే మబ్బుల మేము అక్కడికి పోయినాం. పూర్తి స్థాయి నష్టపరిహారం కూడా ఏమి ఇవ్వకుండా పోలీసులను పెట్టి అక్కడ దహనం చేయించారు అధ్యక్ష. మేము పోయినాం అక్కడికి, నేను సాటి శాసనసభ్యులు కోలక్ష్మి గారు పోయినారు అధ్యక్ష. ఎంత దారుణం అంటే, 1 సంవత్సర కాలంలో 1000 మందికి పైగా ఈ గురుకులాల్లో చదివే విద్యార్థులు హాస్పిటలైజ్ అయినారు అధ్యక్ష. 48 మంది చనిపోయారు. ఇస్తా లిస్ట్ ఉంది. పిట్టలాగా నేనేమి మీకు ఇచ్చిన సమయంలో 2 మినిట్స్ మీ సలహాలు, సూచనలు, నిజంగా మీ నియోజకవర్గ సమస్యలు ఉంటే 1-2 నిమిషాలు సమయం చాలా ఇప్పటికే ఎక్కువైంది. దయచేసి 2 మినిట్స్లో ముగించండి. ఇంకా సభ్యులు, ఇంకా 2-3 సభ్యులు మాట్లాడవలసి ఉంది. 2 మినిట్స్ మీరు సలహాలు మాత్రమే అండి, స్పీచ్లు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం చెప్తుంది అధ్యక్ష ఒక్కసారి చూద్దాం. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉన్నవాళ్ళు అంటే బడీడు పిల్లలు కేవలం 45% మంది మాత్రమే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉన్నారు.
మిగతా 55% మంది ఉన్నది ప్రైవేటు పాఠశాలలు. ఇది నేషనల్ యావరేజ్ ఎంతుంది అధ్యక్ష? 23.4. అయితే మన దగ్గరకు వచ్చేవారు 55%. 55% ఆఫ్ స్కూల్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్. అధ్యక్ష, ప్రభుత్వ పాఠశాలల మీద నమ్మకాన్ని ప్రోధి చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది అధ్యక్ష. ఈ సంవత్సరం ఎన్రోల్మెంటు 2.5 లక్షల స్టూడెంట్స్ విద్యార్థులు తగ్గిరు పోయిన సంవత్సరంతో కంపేర్ చేస్తే. 1863 గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళు 0 ఎన్రోల్మెంట్. ఇది నేను చెప్పింది కాదు అధ్యక్ష. ఎప్పుడు బయటపడ్డదంటే డైరెక్టర్ మైనింగ్స్ అండ్ జియాలజీ వారు సింగరేణి సిఎండి గారికి ఉత్తరం రాశారు. 0 ఎన్రోల్మెంట్ అయిన స్కూళ్ళు 1864 ఉన్నాయి. వాటిని బాగు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మీ డిఎంఎఫ్టి నిధులు ఇవ్వమని డైరెక్టర్ గారు రాస్తే ఆ విషయం బయటికి వచ్చింది అధ్యక్ష. డ్రింకింగ్ వాటర్ లేని స్కూళ్ళు 37%. వేకెన్సీలు, టీచర్ వేకెన్సీలు 25,000. టాయిలెట్లు లేని స్కూళ్ళు 2,000. మిడ్ డే మీలు గురించి సీతక్క గారు చెప్పారు. 60% ఎక్స్పెండిచర్ బాన్ బై సెంటర్, 40% బై స్టేట్. ఈ మధ్యలో డిసెంబర్ 1వ తారీఖు కేంద్రం పెంచింది. దానికి అనుగుణంగా మీరు కూడా పెంచారు. పిఎం పోషణ్ అభియాన్ ద్వారా 1663 crore బెనిఫిటింగ్ 20 lakh per year in the last 10 years అధ్యక్ష. కేంద్రం ఏమిచ్చింది అని వారు అడుగుతారు, కేంద్రం ఏమిచ్చిందని వీరు అడుగుతారు. కేజీబీవీల కస్తూర్బా బాలికా విద్యాలయాలకు ప్రతి సంవత్సరం 320 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తుంది అధ్యక్ష. కేంద్రీయ విద్యాలయాలకు 120 కోట్లు ఇస్తుంది అధ్యక్ష. జవహర్ నవోదయ విద్యాలయకు 30 కోట్లు. ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అధ్యక్ష పూర్తిగా సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్. అనిల్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష. అనిల్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఈరోజు గురుకులాలకు సంబంధించి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించిన షార్ట్ డిస్కషన్లో అవకాశం ఇచ్చినందుకు హరీష్ గారు, మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు మొత్తం చెప్పేసరికి గంట టైం అవుతుంది, కానీ మీకు ఇచ్చే అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి, కంక్లూడ్ చేసేయండి. ఒక్కటే ఏంటంటే సైనిక్ స్కూల్ ఒకటి కరీంనగర్కి వచ్చింది. ఇంకో సైనిక్ స్కూల్ 2017లో ఎల్కతుర్తిలో 2017లో నేను చెప్తా దాని గురించి. హరీష్ గారు, మంత్రి గారు, హరీష్ రావు గారు, తెలంగాణలో తెలంగాణ సైనిక్ స్కూల్ మనం అడుగుతున్నాం. వరంగల్ కొరకు జాగిచ్చినాం, కరీంనగర్ చాలా డిమాండ్ ఉంది. వాళ్ళంతా సైనిక్ స్కూల్ ఇచ్చినామని చెప్తే ఎట్లా? అటు ఇప్పుడు చెప్తున్న నిధులన్నీ ఒక తెలంగాణకి ఇస్తారా? మన దేశంలో అంతర్భాగం కాదా పెట్టల తిట్టంలా? వేరే రాష్ట్రాలకు ఇస్తలేరా? ఈలో పెద్ద బాగా తెచ్చినామని చెప్తారు ఎట్లా? అరే కేంద్రీయ విద్యాలయాలు దేశం మొత్తం ఉన్నాయి, మోడల్ స్కూల్ దేశం మొత్తం ఉన్నాయి. ఇక లేని సైనిక్ స్కూల్ నియోజకవర్గంలో ఇట్లా అబద్ధాలు చెప్తారు సార్. సభ తప్పుదు. అనిల్ రెడ్డి గారు మాట్లాడండి. అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఈరోజు ఈ షార్ట్ డిస్కషన్ ఏదైతే గురుకుల పాఠశాలలో మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన షార్ట్ డిస్కషన్లో అవకాశం ఇచ్చిన ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఈరోజు అంటే ఒక ముఖ్యమైన సబ్జెక్ట్ ఇది. దీని మీద షార్ట్ డిస్కషన్ తీసుకోవడం నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధిక సంఖ్యలో ఉండే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ పిల్లలకు సంబంధించి మరి వాళ్ళ భవిష్యత్తుకు సంబంధించి వాళ్ళ భవితకు సంబంధించి మరి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ గురుకులాలలో చదువుతున్న పిల్లలకు సంబంధించి, ఎందుకంటే వాళ్ళ భవిష్యత్తే తెలంగాణ భవిష్యత్తు. 80% మంది మరి 80% మంది ఈ రాష్ట్రంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీలే కాబట్టి వాళ్ళకు సంబంధించిన భవిష్యత్తు మీద ఆ గురుకులాల మీద ఈరోజు డిస్కషన్ చేయడం చాలా గొప్ప విషయం అధ్యక్ష. మరి ఈరోజు ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించి మాట్లాడాలంటే ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పాలన వచ్చిన ప్రజాప్రభుత్వంలో కొత్తగా ఎమ్మెల్యే అయినాక నా నియోజకవర్గంలో తిరుగుతున్నప్పుడు మా భువనగిరిలోనే హుస్నాబాద్ ఏదైతే కేజీబీవి గురుకుల పాఠశాల ఉండనో అక్కడికి వెళ్తే అధ్యక్ష మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను.
అక్కడికి సంబంధించి ఆ గురుకులలో కనీసం బెంచీలు లేవు అధ్యక్ష. అక్కడ కనీసం బెంచీలు లేకుండే, అక్కడ సంబంధించి వాటర్ ఫెసిలిటీస్ లేకుండే, అక్కడికి సంబంధించిన కరెంట్ ఫెసిలిటీ సరిగ్గా లేకుండే. అంటే ఎస్సీ గురుకులంలో కేజీబీవీలో ఆ విధమైన కేజీబీవీ బాలికల గురుకులంలో ఆ విధమైన పరిస్థితి భువనగిరి హుస్నాబాద్లో ఉండే. మరి అట్లనే వెలుగొండకు పోతే అక్కడ మోడల్ స్కూల్లో కూడా అక్కడ కిచెన్ షెడ్ లేదు, కిచెన్ సంబంధించిన యుటెన్సిల్స్ లేవు. మరి ఈ విధంగా ఉన్న గురుకులాలల్లా ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించి ఈరోజు దాని మీద ఏ విధంగా మరి అవన్నిటిని అభివృద్ధి చేయాలని ఆలోచన చేస్తుంది. 10 ఏళ్ల పాటు పాలనలో ఇది ఏమి పట్టించుకోకుండా కనీస వసతులు లేకుండా మేము అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పిన ప్రతిపక్ష సభ్యులు మేము 200 వరకు గురుకులాలను పెంచినామని అంటారు, కానీ గురుకులాలలో వసతులు ఇచ్చిండ్రా? గురుకులాలలో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉండే? ఖమ్మంలో ఇంతకుముందు సభ్యుడు చెప్తా ఉన్నాడు, అక్కడ ఎలుకలు మరి అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్లు కరిచినాయని చెప్తా ఉండే. మరి దానికి బాధ్యులు ఎవరని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. అక్కడ ఎట్లాంటి బిల్డింగ్లు ఉండే, ఎట్లాంటి భవనాలు ఉండే, అట్లా ఉన్న భవనాలకు కారణం ఎవరని చెప్పి సందర్భంగా అడుగుతున్నాం. నాటి పాలకులు కాదా అని చెప్పి సందర్భంగా అడుగుతున్నాం. మరి అట్లాంటి ఎలుకలు తిరిగే అట్లాంటి భవనాలు ఉన్నాయి, అద్దె భవనాలు, లేకపోతే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి సంబంధించిన నాటి పాలకులకు సంబంధించిన భవనాలు కానీ వాళ్ళు అద్దెకిస్తే వాళ్ళ రెవెన్యూ కోసం చిన్న చిన్న ఇండ్ల మీద రేకులు వేసుకొని మరి హాస్టల్కి ఇస్తే అట్లాంటి వాట్ల మరి అద్దెకు లాభాల కోసం చేసుకుంటే